In a shocking incident last night, an armed robbery took place at Ram Jewellers located in Bhairaveshwara complex near Machivalli Gate on Magadi Road in Bengaluru. According to reports, 3 masked men armed with guns entered the shop around closing time. They threatened the staff and quickly looted a large amount of gold jewellery from the display counters. One staff member, Kanhaiya tried to alert others, but the robbers pushed him aside. Even though nearby shopkeepers rushed to help after hearing the noise, the robbers managed to escape even before somebody could stop them. The entire robbery was caught on CCTV. Police from Madayakanahalli station have started an investigation and are now reviewing the footage to identify the robbers. A manhunt is also underway. Police sources say that this gang might be connected to similar jewellery shop robberies that happened earlier in Baidarahalli and Kodigalli, where robbers had used guns and escaped with valuable items. This incident has caused fear among jewelers in the area. Many are now asking for the police to increase patrolling and improve security in busy shopping zones. We will keep you updated with more details as the investigation continues. Stay tuned. चोर आए थे अंदर ऊपर शेर को गन दिखाया। मैं उधर माल जमा रहा था। गन दिखा के चाकू दिखा के लूट के चले गए। फिर पीछे से फास्ट में लड़का आया था, उसने रोकने की ट्राई कोशिश भी की थी, वो नहीं रुक पाए। वो भी साथ में गया, उसको चाकू भी लगा यहाँ पर दोनों तरफ चाकू भी कट लगा। आपको मेरे को नहीं, पास वाले लड़के को, वो भी गया। कार सामने खड़ा था, उसी सामने उसके अंदर हाँ चार लड़के 4 आदमी थे। एक कार में था, एक सीधा अंदर आया, 3 अंदर आए, 2 ने लूटा और एक ने गन दिखाया, तीसरे के पास में चाकू था। वो लड़का सामने चिल्लाने के बाद कोई आया आदमी इधर? हाँ, चिल्लाने के बाद ये आदमी आया था, ये पास में है मेरे का। हाँ, वो पीछे भागे भी थे, बहुत भागे थे, फिर हाईवे तक भागे थे। सोना लेके गया और कुछ पैसे कुछ दिया? ओनली सोना लेके गया था। कुछ बोले वो? हाँ, कुछ बात किया था, कन्नड़ में कुछ समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, कन्नड़ में नहीं था वो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले वो। क्या भाषा था? कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा भाषा था। हाँ, वो जल्दबाजी में बोले, हम तो फिर चिल्लाने लग गए। तब से ये आदमी आ गया पास में से, लड़का इसके भी छुरा लग गया यहाँ। ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 8 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ 3 ಜನ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಲ್ಲಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಗಳು ಇತ್ತು, ನಮ್ದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗನ್ ತೋರ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 185 ಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ? 3 ಜನ. ನಾವು 2 ಜನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಡೈಲಿ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 8:45 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಾ, ಬರೀ ಗನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇ ಜೋಡಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಮಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಫೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈದನಾಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಏನು ಹೊಡೆದ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಇಲ್ಲ, 1 ಜನದ ಗನ್ ಇತ್ತು, 1 ಜನದ ಅದು ಮಚ್ಚಿ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅನುಮಾನ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಂಗಡಿ 9 ತಿಂಗಳ ಆಗಿದೆ. ಓನರ್ ಕೂತಿದ್ರು, ಹುಡುಗ ಜೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಾಕ್ಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಕ್ಲ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ದರೋಡೆಗಾರರು ಬಂದ್ರು ಒಳಗಡೆಗೆ.
ಒಬ್ಬ ಗಾಡೀಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಜನನೂ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ತಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ತೆಗ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಓಡ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಅವನು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ತಿರುಗಿಸ್ದ ಅವನು ಗಾಡಿನ. ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ತಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಕ್ ಹೋದ, ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಅವರು ಓಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು, ಅವನು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಮಿತ್. ಯಾರಿಗನ್ನ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ.